چلیے تو ابو العلا ان کا نام ہے پورا ابو العلا احمد بن عبداللہ ابن سلیمان بن محمد، ٹھیک ہے، اور ان کو اختصار میں ابو العلا المعری کہا جاتا ہے، اور یہ شاعر بھی ہیں اور تھنکر ہیں، یہ نحوی بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور ادیب بھی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ادیب بھی ہیں اور یہ فلاسفر بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ معرۃ النعمان میں کی ایک جگہ ہے، وہاں پر وہ پیدا ہوئے، کہاں؟ شام کے، ٹھیک ہے، شام میں معرۃ النعمان، اور اسی کی طرف جو ہے معرہ کی طرف جو ہے ان کی نسبت کی گئی، تو اس لیے ان کو جو ہے معری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اور اس نے اپنی زندگی اکثر مطلب یہ کون سے پیریڈ کے ہیں؟ عصر عباسی اور ثانی کے پیریڈ کے ہیں، یہ اس ٹائم کے یہ شاعر تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہی کا ایک شعر ہے کہ الا فی سبیل المجد ما انا فاعل، ٹھیک ہے، سنو، فی سبیل المجد، مجد بولتے ہیں مجد یمجدو، مجدن، عزت و شرافت، ٹھیک ہے، اور عفافن کا مطلب پاک دامنی، یعنی ہر وہ کام جو برا ہو اس سے بچنا، ہے نا، اس کو عفاف۔ اور اقدام ایک ورڈ ہے، اقدام کے معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہادری، یعنی کسی چیز میں اقدام کرنا، قدم لینا، بہادری۔ اور ایک ورڈ ہے حزمن، حزمن بولتے ہیں دور اندیشی، کسی معاملے کو کرنے سے پہلے ان کا رزلٹ دیکھ لینا کہ ایسا کریں گے تو کیا ہوگا، ہے نا، تو دور اندیشی بولتے ہیں اس کو، حزمن کو۔ اور نائلن، نائلن بولتے ہیں آپ کا سخاوت اور کرم کو، ٹھیک ہے، سخاوت اور کرم کو نائلن بولتے ہیں۔ اور یہاں پر دوسری لائن میں کیا ہے؟ مارس یمارسو، ممارستن، پریکٹس کرنا، کسی چیز کو یک کے بعد دیگرے کرنا، مارسا۔ خفیتن کل ما یخفی، ہے نا، جو کچھ چھپا ہوا ہو اس کو خفیہ بولتے ہیں۔ صدقے سے تصدیق کرنا، واشن، ہے نا، یہ وشا سے ہے، واشن اسم فاعل، ہے نا، چغل خور اس کا مطلب ہوتا ہے۔ دین خیب یخیب، ناکام ہونا پتا ہے، اور سائل، مانگنے والا، ٹھیک ہے، اس میں سے یہی ورڈ تھے۔ اب دیکھ لیتے ہیں اس کو، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ الا فی سبیل المجد ما انا فاعل، میں سن لو، میں عزت و شرافت کے راستے میں، یعنی عزت و شرافت کے حاصل کرنے میں یا بچانے میں، عزت و شرافت کے راستے میں، ہے نا، میں پاک دامنی، عفافن، دور کیا کہتے ہیں، اقدام، بہادری، و حزم، دور اندیشی، و نائلو، اور سخاوت سے کیا کرتا ہوں؟ کام لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سن لو، میں شرافت، عزت و شرافت کی بقا کے لیے جو میں کرتا ہوں، ما انا فاعل، جو میں کرتا ہوں وہ کیا کیا ہے؟ وہ پاک دامنی ہے،
ٹھیک ہے، اور بہادری ہے، دور اندیشی ہے، اور سخاوت ہے نا. عزت و شرافت کو بڑھانے کے لیے یہ سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں. تو یہ سارا چیزیں میں کرتا ہوں. دوسرا شعر ہے آئندی وقد مارست کل خفیت، ہے نا. اس کا جو وہ فارمیشن ہے اس کو کرنا ہے آئندی یصدق واشن او یخیب سائلو. ٹھیک ہے، اور وقد مارست کل خفیت، یہ حال ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ایسے ہے آئندی یصدق واشن، کیا میرے پاس کسی چغل خور کی تصدیق کی جائے گی، ہے نا. کیا میرے پاس کسی چغل خور کی تصدیق کی جائے گی. او یخیب سائلو، یا کسی سائل کو ناکام لوٹا دیا جائے گا، ہے نا. کب؟ اس حال میں کہ مجھے ہر چیز کا تجربہ ہے. اس حال میں کہ میں نے آزمایا ہے یا میں نے پریکٹس کری ہے ہر خفیہ چیز کی، یعنی مجھے کافی چیزوں کا تجربہ ہے نا. تجربہ ہوتے ہوئے کیا میرے پاس یا کسی چغل خور کی تصدیق کی جائے گی یا کسی سائل کو واپس لوٹایا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ایک بار اور دیکھ لیے، کیا میرے نزدیک کسی چغل خور کی تصدیق کی جائے گی. آئندی یصدق واشن، کسی چغل خور کی تصدیق کی جائے گی. او یخیب سائلو، یا کسی سائل کو ناکام واپس کیا جائے گا. یصدق واشن یعنی حل یصدق عندی النمام الساعی فی التفرق، کہ کیا تصدیق کی جائے کسی چغل خور کی جو کوشش کرتا ہے تفرقہ ڈالنے کا، ہے نا، تفریق کرنے کا، کس کے درمیان؟ لوگوں کے درمیان. اس حال میں کہ انی خبرت الاشیاء، میں نے تمام چیزوں کو اچھے سے کیا کیا ہے؟ جائزہ لیا ہے، اور میں اس کی جو اس میں سے کیا چیز نفع بخش ہے کیا نقصان دہ اس کو میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد 28. اوکے گائز، ادھر آ گیا تھا. چلیے اب ہے تیسرا شعر ہے کیا، تعد ذنوبی عند قوم کثیرتن. اصل میں ہے تعد، ہے نا، ذنوبی کثیرتن عند قوم. اس میں ذنب ذنوب، ہے نا. عد یعد کا مطلب ٹو کاؤنٹ، گننا. ٹھیک ہے، علا بولتے ہیں مطلب رفعت کو، بلندی کو اور شرف کو، اور فضائل فضیلت کی جمع فضیلت. ٹھیک ہے، تو تعد، ہے نا، ذنوبی عند قوم کثیرتن، میرے بہت سارے گناہ کیا شمار کیے جاتے ہیں لوگوں کے پاس. یعنی لوگ جو ہے ہمیشہ میری جو ہے گناہوں کو گنتے رہتے ہیں، بہت سارے گناہوں کو گنتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیٹ جانا ہے کہ نہ ہے کہ تو ولا ذنب لی الا العلا والفضائل. اس تو لے سے ہماری لگ کسی کا مائک کس کا کھلا ہوا ہے بھائی؟ یہ ہے جی ریگرڈ میں آگ لگ گائز پلیز میوٹ یور مائک. ہم ڈیلیٹ کر دیں ہیں زیرو. انا فی سبیل الماء فاعل پاکیزگی، بہادری اور شرافت. کنایت کے لسٹ پر چلے
अरे मुर्शिद भाई माइक के बंद करो। ठीक है। तो लोग जो है मेरे गुनाहों के बारे में, खूब सारे गुनाहों को याद करते हैं, उनको गिनाते हैं कि मुझ में ये बुराई है, वो बुराई है ना, ये करते हैं। तो लेकिन मेरी बुराई नहीं होती है, मगर यानी लोग मुझसे इसलिए जलते हैं कि मैं जो इज्जत और शराफत के एक बुलंद मकाम पर हूँ, तो इस वजह से लोग मेरे से जलते हैं, है ना। वही कह रहा है इस शेर में कि लोग मेरे गुनाहों को, है ना, बहुत सारी गुनाहें जो है क्या करते हैं, शुमार करते हैं, है ना। यानी मेरे बहुत सारे गुनाह शुमार किए जाते हैं लोगों के पास, है ना। वला ज़म्बली, हालांकि इस हाल में कि मेरा कोई गुनाह नहीं होता है, मगर वो गुनाह ये होता है कि मैं जो है मतलब मतलब क्या बोलते हैं, शराफत और रिफत और फजीलत के बुलंद मकाम पर हूँ। ठीक है। इसको और एक बार देख लीजिए। मेरे बहुत सारे गुनाह शुमार किए जाते हैं लोगों की नज़र में। ठीक है, लोगों की नज़र में मेरे बहुत सारे गुनाह शुमार किए जाते हैं, और मेरा गुनाह सिर्फ ये है कि मैं साहिब इज्जत और फजीलत हूँ। ठीक है। कअन्नी इज़ा तुल्तु अज़्ज़मान व अहलहू, ठीक है, रजअतु व इंदी लिल अनामी तवाइलु। ताल यतुलु, है ना, लंबा होना मतलब गालिब होना, जमाना रजअतु वापस होना, इंदी लिल अनाम, अनाम मतलब मखलूक, है ना, मखलूक, और ताइलुन जमा तवाइल का मतलब होता है फजाइल। ठीक है। एक ये देख, तवाइल, तवाइल जमा ताइलतुन, इसको बोलते फजल को बोलते हैं। ठीक है, हिया अल फजलु। ठीक है। कअन्नी इज़ा तुल्तु ज़माना व अहलहू, जब मैं जमाना और अहले जमाना पे गालिब आ जाता हूँ, है ना, ऐसा लगता है। हाँ, कअन्नी, ऐसा लगता है कि जब मैं जमाना और अहले जमाना पे क्या हो जाता हूँ, गालिब आ जाता हूँ अपने फजल के हिसाब से, है ना, अपनी शराफत इज्जत के हिसाब से, जब मैं गालिब हो जाता हूँ तो मैं वापस होता हूँ, है ना। और इस हाल में कि मेरे पास जो है लोगों के क्या होते हैं, मतलब लोगों पे मेरा जो है क्या होता है, एहसान होता है ना, लोगों का फजल होता है। देखिए यहाँ पर एक साहब किताब ने क्या तशरीह किया है, तुल तु अज़्ज़माना व अहलहू, है ना, ऐ तावल तु दहरा वन्नास व गालबतुहुम फतुलतुहुम ऐ फगलबतुहुम, जब मैं जमाना और अहले जमाना पे गालिब हो जाता हूँ, रजातु तो मैं वापस आता हूँ, व इंदी लिल अनामी, और मेरे पास लोगों के लिए क्या होते हैं, तवाइल। तवाइल किसको बोलते हैं, फजल। मेरे पास लोगों के लिए फजल होते हैं, है ना। ए रजा तू बादल गरब, यानी गलबे के बाद जब मैं वापस होता हूँ तो मेरा जो है अलैहिम, लोगों पर क्या होता है, फजल होता है। ठीक है। हम्म। और मैं जब गलबे के बाद वापस होता हूँ तो मेरा लोगों पर जो है क्या होता है, फजल होता है। चलिए, उसके बाद है अगला शेर। वक़द सारा ज़िक्री फिल बिलादी फमन लहुम सैयद, बिइख़फ़ाइ शम्स। हाँ। अनाम का मतलब क्या है? अनाम का मतलब मखलूक होता है। खैरुल अनाम बोलते नहीं है अल्लाह के रसूल को, लोगों में, इंसान में, मखलूक में सबसे ज्यादा अच्छे आदमी। ठीक है, ठीक। हम्म। अरे इसका वाहिद क्या आता है? वाहिद, इसका शायद वाहिद नहीं आता, मैं इसको बताऊंगा आपको सर्च करके। ठीक है, अभी मुझे भी नहीं पता इसका वाहिद क्या आता है। ओके। ठीक है। लेकिन इसका मतलब मखलूक होता है। ठीक है। ओके। हम्म।
ये तवाइल का मतलब हो गया फज्ल, है ना। वक़सार ज़िक्री फिल बिलादी फमन लहुम बिइख्फ़ाइ शम्सिन ज़ौअहा मुतकामिल। सारे असुर चलना, जिक्र मतलब शोहरत, है ना, और इख्फा, अख्फा युख्फी छिपाना, ज़ौ रोशनी, मुतकामिल मतलब मुकम्मल, कंप्लीट, है ना, तकामल है, मुतकामिल। इसके बाद आगे क्या कहती, और मेरी शोहरत जो है वो मतलब मुल्क में क्या हो गई है, चल पड़ी है, ठीक है, आम हो गई है। और मेरी शोहरत मुल्क में आम हो गई है ना। फमन लहुम बि इख्फाइ शम्सिन, तो उनमें से कौन है ना, कौन जो है सूरज की रोशनी को छिपा सकता है ना। कब? इस हाल में कि ज़ौउहा मुतकामिलु, उसकी रोशनी क्या है, मुकम्मल है। यानी मेरा जिक्र या मेरी शोहरत, है ना, मुल्क में आम है ना। कौन है जो सूरज को छिपा सकता है जबकि उसकी रोशनी मुकम्मल है। इसका मतलब ये हुआ, शायरी इस शेर में ये कहना चाह रहा है कि जिस तरह किसी के लिए सूरज की रोशनी को छिपाना मुमकिन नहीं है, कोई भी सूरज की रोशनी को पूरे तौर पर छिपा नहीं सकता है, ये नामुमकिन काम है। इसी तरह मेरी जो शोहरत है, उस शोहरत को छिपाना या उसको, उस शोहरत को मतलब महदूद करना, ये भी उसी तरह नामुमकिन है, ठीक है। मेरी शोहरत पूरे मुल्क में हाँ, मेरी शोहरत पूरे मुल्क में आम है ना। कौन है जो सूरज को छिपा सकता है इस हाल में कि उसकी रोशनी कामिल है, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि जिस तरह सूरज की रोशनी जी को सर। हाँ, नहीं छिपाया जा सकता है, उसी तरह मेरे भी इतने अच्छे अच्छे कारनामे हैं कि मेरी शोहरत को भी इस मुल्क में कोई नहीं छिपा सकता। यहुम्मु अल्लयालिया बाजुमा उज़मिरु वयस्कुलु रज़वा दूनमा अना हामिलु। तो यहुम्मु मतलब मगमूम करना, गमज़दा करना, है ना, उसी से महमूम होता है। बाजू मा अना मुज़मिरु, अज़मर में छिपाना। सक सक सकुला यसकुलु, बोझल होना। और रज़वा यहाँ पर जो है ये पहाड़ का नाम है ना, रज़वा पहाड़ का नाम है, हामिल उठाने वाला, ठीक है। इसमें और कोई वर्ड नहीं है, तो इसको देखिएगा। बाज राज बाजुमा अना मुजमिरु, ठीक है। बाज राज जिसको मैंने छिपाया हुआ है, बाजुमा अना मुजमिरु, बाज राज जिसको मैं छिपाया हुआ हूँ, है ना, जिनकी वजह से कितनी कितनी रातें जो हैं परेशानियों से भरी हुई है, या जिनकी वजह से कितनी परेशान मतलब रातें हैं, है ना। या परेशानियों से कितनी कितनी परेशान रातें जो है परेशानियों से भरी पड़ी हैं। जिनको अगर, है ना, वो क्या कहते हैं, वो यस्कुलु रजवा, जिनको अगर रजवा पहाड़ में रख दिया जाए, ठीक है, तो वो भी बोझल हो जाए, ठीक है। बाज, यहाँ से कीजिए, बाज राज जिसको मैं छिपाए हुआ हूँ, ठीक है, अगर उन राज को रिजवा पहाड़ पर भी मतलब रख दिया जाए, डाल दिया जाए, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी बोझल हो जाएगा, ठीक है। दूनमा अना हामिलु, जिस जिस किस चीज से, जिन राज को मैं उठा रहा हूँ, यानी जिन राज को मैं उठा रहा हूँ, उन राज को अगर रजवा पहाड़ को भी डाल दें तो वो भी उठाने से क्या हो जाएगा, कासिर हो जाएगा, वो भी बोझल हो जाएगा, ठीक है। तो वही कर, जिन राज को मैंने छिपाया हुआ है, बाजुमा अना मुजमिरु,
جن کی وجہ سے کتنی راتیں جو پریشانیوں سے بھری ہیں، ہے نا، یہم اللیالی، جن کی وجہ سے کتنی راتیں جو ہے پریشانیوں سے بھری پڑی ہے، اگر ان کو رضوا پہاڑ پر ڈال دیا جائے، رکھ دیا جائے، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ بوجھل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی قصیدے سے ایک حصہ یہ بھی ہے کیا، وَإِنِّي إِن كُنْتُ الْأَخِيرَ زَمَانَهُ، سوری الْأَخِيرَ زَمَانُهُ، إِنِّي إِن كُنْتُ الْأَخِيرَ زَمَانُهُ لَآتٍ بِمَا لَمْ تَسْتَطِعْهُ الْأَوَائِلُ. بے شک میں، ہے نا، ان کنت الاخیر زمانہ، اگرچہ میرا زمانہ کیا ہے؟ اخیر کا ہے، یعنی میں اوائل میں سے نہیں ہوں، صحابہ کرام کی تبع تابعین کے میں سے نہیں ہوں، ان کے بعد کا میرا زمانہ ہے نا. تو وَإِنِّي إِن كُنتُ الْأَخِيرَ زَمَانُهُ، اگرچہ میرا زمانہ بعد کا ہے یا بعد میں پیدا ہوا ہوں، ہے نا. تو لَآتٍ بما، عطا باقاعدہ کے ساتھ لے کر آنا، لَآتٍ بما لم تستطيعه الاوائل. ٹھیک ہے. تو میں وہ کارنامہ انجام دے سکتا ہوں، لَآتٍ بما، وہ کارنامہ انجام دے سکتا ہوں جن کو پہلے کے لوگ، ہے نا، ما لم تستطيعه، جن کو الاوائل، اوائل مطلب پہلے کے لوگ، جن کو پہلے کے لوگ کیا کر سکے؟ انجام نہیں دے سکے. ٹھیک ہے. تو اس شعر میں کہہ رہا ہے اگرچہ میں بعد میں پیدا ہوا ہوں، لیکن اب بھی میں وہ کارنامہ انجام دے سکتا ہوں جو کارنامہ پہلے کے لوگ بھی نہیں دے پائے تھے. اوکے. یعنی انا اقدر علی ما لم یقدر علیہ الاوائل، میں اس چیز کو کرنے پر قادر ہوں جن کو اوائل جو ہے نہیں کر پائے تھے، ہے نا، اگرچہ میں ان سے بعد میں پیدا ہوا ہوں، ہے نا. وَإِن كُنتُ مُتَأَخِّرًا عَنْهُمْ. اوکے. وَأَغْدُو وَلَوْ أَنَّ الصَّبَاحَ صَوَارِمُ. ٹھیک ہے. صارم جمع صوارم بولتے ہیں دھاردار تلوار کو، کاٹنے والی تلوار، ہے نا، چمکدار تلوار کو. ٹھیک ہے. اور غدا یغدو کا مطلب صبح صبح چلنا، اور اسرا یسری مطلب رات میں چلنا. 15ویں پارے پہ ہے نا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، ہے نا، رات میں لے کر چلنا، اسرا بعبدہ، رات کو لے کر چلا، ٹھیک ہے، اپنے بندے کو. تو وہی اسرا یسری، رات میں چلنا. اور ظلمتن ظلام، اندھیرا. ٹھیک ہے. اوکے. اندھیرا. اور جحفل جحافل بولتے ہیں مطلب جیوش کو. ٹھیک ہے. نمبر 7، ایک منٹ. اے واسیر فی اللیل ولو کان مملوءا بالجیوش. ٹھیک ہے، جیوش، جحافل. لیکن جب زیادہ جیش ہوتا ہے، ان کے چلنے کی وجہ سے گرد و غبار اڑتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے نا، تو اسی تاریکی کو یہاں مراد لیا ہے جحافل سے. ٹھیک ہے، گھنگھور تاریکی. اوکے. اب چلیے دیکھتے ہیں. وہ اقدو، اور میں صبح صبح جاتا ہوں، نکلتا ہوں. کس لیے قضاء حاجاتی، اپنے ضروریات کو پورے کرنے کے لیے. یہاں پر اس کو محذوف مان لیجئے. وہ اقدو لقضاء الحاجات یا فی سبیل المجد، عزت و شرف کمانے کے لیے میں باہر نکلتا ہوں صبح صبح. ولو ان الصباح صوارم، اگرچہ کیا صبح، ہے نا، کاٹنے والی تلوار کی طرح ہو. یعنی صبح کتنی ہی پریشانیاں، کتنی ہی دقتیں کیوں نہ ہو، ان سب کو، ہے نا، میں ایک طرف رکھ کر مجھے جو کام کرنا ہے اس کو میں کرتا ہوں، ہے نا، کوئی ایکسکیوز نہیں بناتا. ٹھیک ہے. اگرچہ صبح کاٹنے والی تلوار کی طرح ہو. ٹھیک ہے. وہ اسری، اور میں رات کو چلتا ہوں. ولو ان الظلام جحافل،
اگرچہ تاریکی وہ ہے نا بہت زیادہ گھنگور تاریکی ہو، تاریکی بہت زیادہ ہو، ہے نا. اگر مجھے کوئی کام ہوتا ہے تو میں رات کو بھی جاتا ہوں اور دن کو بھی جاتا ہوں، ہے نا. تو ایک بار اور ترجمہ دیکھ لیجئے اس کا. میں صبح نکلتا ہوں، ہے نا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اگرچہ صبح کاٹنے والی تلواروں کے مانند ہوں، ٹھیک ہے، اور رات کو چلتا ہوں اگرچہ تاریکی کتنی گہری ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. اب آگے کیا ہے؟ وَإِنِّي جَوَادٌ، جوادن کا مطلب ہوتا ہے نمبر 8 دیکھ لیتے ہیں. جوادن اے مثل الفرس، ہے نا، گھوڑا، اور رائے مطلب اچھا گھوڑا، ہے نا، مضبوط دھاکڑ. لم یزرکش لجامہ بالذہب والفضہ، جن کی کیا بولتے ہیں اس کو، لگام جو ہے وہ اس کو مزرکش نہیں کیا گیا ہو، ہے نا، نہیں سجایا گیا ہو سونا اور چاندی کے لگام سے. حل یحل من سجانا، زرکش یزرکش، ٹھیک ہے. وَإِنِّي جَوَادٌ، گھوڑا ہو گیا. یحلو، حل یحلو کا مطلب ہوتا ہے سجانا، اسی سے یحلو. لجام، ہے نا، لجامن ہو گیا آپ کا لگام، اور نسلن ہو گیا تلوار. ٹھیک ہے. ایک ورڈ سارم بھی آیا تھا، اس کا مطلب تلوار ہوتا ہے، اور نسلن کا مطلب بھی تلوار ہوتی ہے. اور یمان مطلب یمنی. اغفل یغفل غافل کر دینا. اور سیقل جمع سیاقل، جو تلوار کی دھار کو تیز کرتے ہیں نا، سیقل کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں سیاقل. چلے. وَإِنِّي جَوَادٌ، میں ایک ایسا گھوڑا ہوں، لم یحل لجامہ، جس کے لگام کو، ہے نا، سونے چاندی سے نہیں سجایا گیا ہے. ٹھیک ہے. سونے چاندی سے نہیں سجایا گیا ہے. دیکھیں یہاں پر، اب دیکھیے سمجھ آ جائے گا. اے مثل فرس الرائے، ایسا اچھا گھوڑا، ہے نا، کی طرح. لیکن لم یزرکش لجامہ، ان کے جو لگام ہے اس کو نہیں سجایا گیا ہے سونے اور چاندی سے، ہے نا، جن کے لگام کو سونے چاندی سے نہیں سجایا گیا. وہی، میں ایسا گھوڑا ہوں جن کے لگام کو نہیں سجایا گیا ہے سونے اور چاندی سے. وہ نسل یمان، اور یمنی تلوار ہوں، ہے نا، جس کو سیکل کرنے والوں نے کیا کر دیا ہے، اغفلت السیاقل، جس کو سیکل کرنے والوں نے سیکل نہیں کیا ہے، یعنی جس کو سیکل کرنے نے کیا کر دیا ہے، غافل کر دیا ہے. یعنی جن کو بہت دن سے دھار مطلب جس کو دھار نہیں بنایا گیا، جس کو بہت دن سے جس کا دھار نہیں کیا گیا ہے، جس کو سیکل نہیں کیا گیا، میں ایسی تلوار ہوں، یمنی تلوار ہوں. ٹھیک ہے. اگلا شعر ہے فَإِنْ كَانَ فِي لُبْسِ الْفَتَى شَرْفٌ لَهُ. اس میں کوئی نیا ورڈ ہے نہیں. لبس مطلب لبس مطلب پہننا، فتح پتہ ہے، شرف عزت، سیف پتہ ہے. غمدن جمع اغمدتن کا مطلب ہوتا ہے آپ کا نیام، جس میں ہم تلوار کو رکھتے ہیں، نیام. اور حمائل، یہ ورڈ پہلے بھی آیا ہے، اس کو بولتے ہیں دستہ پرتلا، ہے نا، حمائل، دستہ اور پرتلا. ٹھیک ہے. تو اس شعر میں وہی کہہ رہا ہے کہ اگر عزت کپڑے میں ہوتی، ہے نا، تو عزت اگر کپڑے میں ہوتی، ہاں، تو تلوار جو ہے وہ، تلوار کا نام بھی کیا ہوتا ہے، تلوار کس کو کہا جاتا ہے، اس کے نیام کو اور اس کے دستے کو. اور تلوار کا کیا کام ہے، اس کا جوہر، یہ میٹر نہیں کرتا. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہی بات کر رہا ہے. فَإِنْ كَانَ فِي لُبْسِ الْفَتَى شَرْفٌ لَهُ، اگر
ٹھیک ہے. نوجوان کے پہناوے اوڑھاوے میں یا لباس میں کیا ہوتا؟ شرف ہوتا. لباس سے اگر شرافت کو ناپا جاتا، ٹھیک ہے، تو فَمَا السَّيْفُ إِلَّا غِمْدُهُ وَالْحَمَلِ، تو تلوار نام ہوتا اس کے نیام کا اور اس کے دستے کا، ہے نا. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے نا. مطلب اچھا کپڑا پہن لینا یہ مطلب ایک شرافت یا شریف یا باعزت آدمی ہونے کی پہچان نہیں ہے، بلکہ اس کی پہچان اس میں ہے کہ اس کے اندر کتنے فضائل ہیں، ہے نا. وہی بات کہہ رہا ہے. شرافت کا تعلق کپڑوں سے، پہناوے اوڑھاوے سے اس سے نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر کتنا مطلب فضل ہے، کتنے فضائل ہیں، ہے نا، ان کی کیا عزت ہے، اس سے جو ہے انسان کی شرافت کا پتہ چلتا ہے. اسی طرح تلوار جو ہوتی ہے، تلوار میں کیا جوہر ہے نا. تلوار کیسی ہے، اس کا کیا کام کرتا ہے، وہ اپنا کیا جوہر دکھاتی ہے تلوار، وہ میٹر کرتا ہے. اس کا نیام یا اس کا وہ جو پرتلا ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو تلوار نہیں، وہی اس شعر کا وہی مطلب ہے. تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کیا، ایک بار دیکھ لیجئے. اگر نوجوان کے لباس میں اس کی شرافت ہوتی، اگر نوجوان شخص کے لباس میں اس کی شرافت ہوتی تو تلوار کا نام صرف، ہے نا، نیام اور دستہ ہوتا. یعنی تلوار صرف نیام اور دستے کو کہا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے نا. تلوار کا جوہر میٹر کرتا ہے، اور انسان کی عزت اور شرافت وہ میٹر کرتی ہے، پہناوا اوڑھاوا میٹر نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یعنی لو کان الشرف بالملابس والحلا، اگر انسان کا کہ شرف جو ہے وہ کپڑے سے ہوتا ہے نا، اور جوڑ پہناوے اوڑھاوے سے ہوتا، لکانت قیمت السیف، تو تلوار کی قیمت بھی، ہے نا، بے قرابہ و حمائلہ، تو ان کے نیام سے اور ان کے دستے سے ہوتا، اور نہ کہ ان کے جوہر سے ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے نا. چلیے. ہاں چلیے. اگلا شعر ہے ولی یا ولی منطق لم یرد لی کنہ منزلی. ٹھیک ہے. الا اننی بین السماکین نازل. ٹھیک ہے. منطقن سے یہاں انہوں نے مراد لیا ہے اس کتاب میں جو تشریح ہے، یعنی ان لہ عقلا و لسانا، ہے نا. یعنی شاعر جو کہہ رہا ہے ان کے پاس عقل اور زبان ہے نا، جو جعلہ یستصغر، ہے نا، لمنزلۃ الرفیع التي هو فیہا. ٹھیک ہے. تو اس کو محسوس، اس کو بناتا ہے، یا اس کو ایسا احساس دلاتا، مطلب ہاں، جس مقام پر وہ ہے، یعنی شاعر ہے نا، اس کو یہ دونوں ان کی زبان اور ان کی عقل اس کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے. یعنی جس عزت اور مرتبے کے مقام پر ہے اس کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. جس مقام پر وہ ابھی ہے. ہاں. بما بین سماکین، اور سماکین کا ایک ورڈ یوز ہوا ہے، وہ دو چمکدار ستارے کا نام ہے نا، سماکین. اور جس میں سے ایک کو آزل کہا جاتا ہے اور دوسرے کو رامح کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں اس کو. ولی منطق، ہے نا. منطق سے یہاں مراد نیچے والا تشریح کے حساب سے کیا ہے، زبان اور عقل ہے. ٹھیک ہے. میری زبان اور عقل، ہاں، لم یرز لی کنہ منزل علا، ہے نا. یرزا علا، راضی نہیں ہوتا اس بات پر. ٹھیک ہے. تو میری زبان اور عقل اس بات پر راضی نہیں ہوتے کہ اس کے منزل کی انتہا، ہے نا، کنہ منزلی، کہ میرے منزل کی انتہا
है ना, वो समाकैन के बीच हो। समाकैन ये दो मतलब सितारे हैं जो बहुत ऊंचाई पे है ना। तो यानी मैं मतलब मेरी मंजिल जो है, मैं कितना ऊंचा इस पे क्यों ना पहुंच जाऊं, शर्फ और इज्जत के कितने बुलंद पाए पे क्यों ना पहुंच जाऊं, लेकिन मेरा मानना यह है कि मेरा जो मर्तबा है, मेरा मकाम है, मेरी मंजिल जो है वो उससे भी ऊपर है। मैं एक किसी मंजिल पर पहुंचकर, है ना, अपने आप को वहीं तक महदूद नहीं कर लेता, बल्कि मैं सोचता हूँ कि मेरा मंजिल इससे भी और आगे है ना। वही कह रहा है कि मेरी जुबान और अक्ल इस बात पर राजी नहीं होते कि, है ना, मेरी मंजिल की इंतहा अला है ना, कुनह मंजिली कुनह मंजिली, मेरी मंजिल की इंतहा वो समाकैन के दरमियान है ना, जहाँ पर मैं उतरा हूँ समाकैन के दरमियान है ना। और यहाँ समाकैन से मुराद क्या है कि मेरी मंजिल वो आजल और रामेह के दरमियान है। यानी इस बात से भी, इतने ऊंचाई पे पहुंच के भी जो है मेरा नफ्स इस बात पर राजी नहीं है कि मैं मतलब अपनी मंजिल की इंतहा इसी को मानूं। ठीक है, इस बात को यहाँ पर कह रहा है। तो आजल और रामेह के बीच है समाकैन से मुराद, आजल और रामेह दो सितारे का नाम। ठीक है। लदा मौतिन यश्ताकुहु कुल्लु सय्यिदिन व यक़्सुरु अन इदराकिही अल-मुतनाविलु, है ना। एक और मेरा मकाम, वो मकाम कैसा होता है, लदा मौतिन, एक ऐसी जगह पर, है ना, जिसकी तमन्ना हर सरदार करते हैं, लेकिन मैं वहां पहुंचकर भी अपनी मंजिल वहां नहीं मानता, उससे और ज्यादा ऊपर मानता हूँ, और ज्यादा, है ना। तो वही कह, ऐसी जगह है वो जिसकी तमन्ना हर सरदार करता है, और वयक़्सुरु अन इदराकिही अल-मुतनाविल, वयक़्सुरु अल-मुतनाविलु, है ना, और हासिल करने वाला, पाने वाला, हासिल करने वाला कासिर है उनके उस मंजिल को, उस जगह को, है ना, पाने से। ठीक है, ऐसे होगा इसका तर्जुमा। ठीक है, ऐसी जगह, यहाँ से देख ले लदामत, ऐसी जगह जिसकी तमन्ना हर सरदार करता है, ओके, और जिसको पाने से, है ना, अनइदराकी, जिसको पाने से, या, है ना, हासिल करने वाला क्या है, मुतनाविल, हासिल करने वाला वो कासिर है। ठीक है, ऐसी जगह भी पहुंच के मैं ये नहीं मानता कि मेरी मंजिल की इंतहा यही, बल्कि मेरी मंजिल इससे भी और ज्यादा है। ठीक है, वही कह रहा है इसमें। चलिए, लम्मा रअयतु अल जहल फी नासी फाशियन, फाशियन का मतलब फशा यफ्शु, आम होना, उसी से फाशिन मतलब आम। ठीक है, इसमें फाइल है। उसके बाद तजाहल या तजाहल, बाब तफाउल का की एक खासियत क्या होती है, किसी चीज को बतकल्लुफ, है ना, मतलब एडॉप्ट कर लेना, बतकल्लुफ किसी चीज को करना। जैसे जैसे कोई बीमार नहीं है, ठीक है, जैसे मदरसे से या स्कूल में छुट्टी लेना हुआ, तो बीमारी का जो बहाना करते हैं, बतकल्लुफ, बीमार बनते हैं, होते नहीं हैं। तो मरज़ को इस बात पे ले आते हैं तफाउल से, तो तमारज़, बीमार है नहीं वो, जबरदस्ती बीमार बन गया, है ना। तो बाब तफाउल की एक खासियत तकल्लुफ की है, यानी कोई चीज़ है नहीं उसको, लेकिन अपने आप में लागू कर लिया। उसी से जहल से तजाहल, बाब तफाउल मिला है, यानी वो सच में जाहिल नहीं है, लेकिन वो अपने आप को ऐसा दिखा रहा है, ऐसा अपने आप को बतकल्लुफ जाहिर कर रहा है कि जैसे कि वो जाहिल हो। ठीक है, उसी मतलब में। चलिए अब देख लेते हैं। जब मैंने जहल को लोगों में आम देखा, फाशियन, लम्मा रअयतु अल जहल फाशियन फिन्नासी, जब मैंने जहल को लोगों में, जहालत को लोगों में क्या देखा, आम देखा, तजाहलतु, तो मैं भी जानबूझकर या बतकल्लुफ,
है ना, या फिर जाहिल होने का एक्टिंग किया, है ना, बतकल्लुफ मैं भी जाहिल बन गया। हत्ता जुन्न अन्नी जाहिलु, यहाँ तक कि मैं भी जाहिल गुमान किया जाने लगा, यानी लोग मुझे भी मतलब जाहिल समझने लगे। ओके, चलिए एक बार और देख लीजिए। जब मैंने जहालत को आम पाया लोगों में, तो मैंने भी जानबूझकर जहालत का इजहार किया। ठीक है, हाँ, तो मैंने भी जहालत का इजहार किया, तजाहल तो यहाँ तक कि मैं भी जाहिल गुमान किया जाने लगा। ठीक है, फवा अजबन कम यद्दइल फज़ल नाक़िसन ववा असफन, है ना, फवा अजबा कम यद्दइ अल फज़ल नाक़िसन ववा असफा कम युज़हिरु नुक्स फाजिलु। ठीक है, इद्दा यद्दी दावा करना, वाह अजबा, है ना, क्या ताज्जुब की बात है। नाकिस मतलब पता ही है, मतलब नाकिस कमतर लोग, और वास युजन नुक्स फाजिल मतलब, है ना, फाजिल अच्छे लोग। तो चलिए यहाँ क्या कह रहा है, फवा अजबा कम यद्दइल फज़ल नाकिस, असल में कम यद्दई नाकिसन, कितने ही नाकिस ऐसे हैं जो कम ज़र्फ लोग होते हैं, कम अक्ल लोग होते हैं, वो अपने अपनी फजीलत को, अपनी बड़ाई खूब हाँकते हैं। ठीक है, ऐसे भी देखे होंगे जो कम ज़र्फ कम अक्ल लोग, उसी को शायर कह रहा है। कितने ही कम कम ज़र्फ और नाकिस लोग हैं जो दावा करते हैं किसके, फजल की, कि हम ऐसे हैं तो हमारे बाप दादा ऐसे थे वैसे थे। तो वही कह रहा है शायर, कितने ही नाकिस लोग हैं, है ना, जो फजल का मतलब दावा करते हैं। और है ना, कितने ताज्जुब की बात है, फवा अजबा, कितने ताज्जुब की बात है कि कितने नाकिस लोग हैं जो फजल का दावा करते हैं। और कितने अफसोस की बात है, ववा असफा, कितने अफसोस की बात है। कम युजहिरु फाजिलून है असल में, कम युजहिरु फाजिलुन अन्नुक्सा, कितने ही फाजिल लोग हैं, है ना, कितने ही अच्छे लोग हैं, फाजिल लोग हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने अंदर नुक्स का इजहार करते हैं। अरे मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो भी है सब अल्लाह का देन है, ये वाला। ठीक है, चलिए, कितनी, एक बार और देख लीजिए, कितनी अजीब बात है, कितने ही नाकिस लोग, है ना, फजल का दावा करते हैं। और कितने अफसोस की बात है, कितने फाजिल लोग, है ना, नुक्स का इजहार करते हैं, अपने नुक्स का इजहार करते हैं। ठीक है, वकैफ तनामु अत्तैरु फी वुकनातिहा वक़द नुसिबत लिल फरक़दैनि अल हबाइलु। ठीक है, देखिए, वल फरक़द, फरक़द बोलते हैं, पहले यहाँ पर वुकनात का हुआ, वुकनात ये जमा वुकनतुन, है ना, मुसल्लसतुल वाव मा सुकूनिल काफ व बेज़म्मिल वाव, वाव के ज़म्मे के साथ वुकनतुन, है ना, वुकनत, वहिया, है ना, अश्तायर, यानी घोंसला जो होता है परिंदे का। और फरकत एक वर्ड यूज हुआ है ना, नजमुन, वो क्या कहते हैं, एक सितारा का नाम है फरकत, जिससे लोग क्या करते थे, रास्ता तलाश करते थे। ठीक है, अंधेरी रात में पहले घड़ी उड़ी या फिर वो कैंपस वम्पस नहीं होता था ना, तो लोग सितारा देख करके ही अपना रास्ता ढूंढ लेते थे, वही। तो फरकत भी एक सितारे का नाम है जिससे लोग रास्ता मतलब पाते थे, है ना। शोरा इसको इस्तेमाल करते हैं फ़क़त को अपने शेर में, है ना, मुफ़रद भी और मुसन्ना भी, तस्निया और वाहिद दोनों तरह से यूज़ करते हैं फ़रक़त को। और एक बार आया हबाइल, ये जमा हबालतुन की है, ये जाल बोलते हैं, शिकारी का जो जाल है। ठीक है, मसीदतुन, शिकारी का जाल।
चलिए हाँ वकैफ तनामु तैरु फी बुकनातिहा, और कैसे परिंदा सो सकता है या सोएगा अपने घोंसले में। ठीक है, अपने घोंसले में परिंदा कैसे सोएगा। वक़द नुसिबत लिल फरक़दैन अल हबाइल, इस हाल में के फरक़दैन मतलब नजमुन युहतदा बिही, यानी इस हाल में के जो फरकत होता है, फरकत सितारा होता है, उसके लिए जाल शिकारी का जाल जो है वो क्या कर दिया गया है, बिछा दिया गया है। ठीक है, इसको यहाँ देखिए, युनाफिसु यौमी फिय्या अमसी। ठीक है, यौमी मत मेरा दिन, अमसी मतलब मेरी शाम, अमसुन शाम, अमसी मेरी शाम। ठीक है, यौमी मेरा दिन, तशर्रुफन शर्फ और इज्जत। ठीक है, नाफस युनाफिसु मुनाफसतुन का मतलब होता है मुकाबला करना। सर ऊपर वाला शेर समझ में नहीं आया। यानी मतलब वो अपने बारे में कह रहा है यहाँ पर, वो उसने वो एक तशबीह दिया है कि कैसे परिंदे जो है वो अपने घोंसले में सो सकते हैं, है ना। और इस हाल में के फरकदैन के लिए क्या बोलते हैं उसको, शिकारी वाला जाल बिछा दिया गया है। तो मतलब यही कहना चाह रहा है कि कैसे इंसान जो है सो सकता है, आराम कर सकता है इस हाल में कि उसके सामने जो है बहुत सारे चैलेंजेस हैं, है ना, जिनको उसको पूरा करना है, बहुत सारी रुकावटें हैं, उनको पूरा करना है। तो कैसे कोई इंसान जो है आराम से सो सकता है, बल्कि उनको अच्छी जिंदगी, शराफत, इज्जत चाहिए तो उनको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब असल में इससे ये माने शायद लेना चाह रहा है। जी सर। ओके, उसके बाद कहा गया हाँ, तो युनाफिसु का फाइल हो गया यौमी, हाँ, और मफूल हो गया अमसी। तो नाफस नाफिसु मुकाबला करना। ठीक है, काबिल युकाबिल। उसके बाद इसी से मुनाफसा है ना, मुकाबला। ठीक है, तशर्रुफन शर्फ और इज्जत के हिसाब से। हाँ, सहरुन की जमा असहार, सुबह, और बुकरतों व असीला पढ़े होंगे सुबह शाम, है ना, उसी से असाइल है, इसका मतलब शाम, और सहरुन असहार मतलब सुबह। हसद यहसुद हसद करना, पता है। चलिए, तो युनाफिसु यौमी फिय्या अमसी, मेरे सिलसिले में, फिय्या मेरे सिलसिले में, मेरा दिन मेरे शाम से क्या करती है, मुकाबला करती है। किस, मेरा दिन मेरे शाम से मुकाबला करता है, किस सिलसिले में, तशर्रुफ के सिलसिले में, इज्जत और शरफ के सिलसिले में। यानी इसका मतलब क्या हुआ, शायर कह रहा है कि दिन है, अगर मैं दिन में कुछ मैं कुछ इज्जत या शर्फ वाला काम करता हूँ, है ना, लेकिन जब रात आती है तो उससे भी अच्छा मैं कोई ऐसा काम कर देता हूँ, मतलब जो इज्जत और शरफ का बाइस होता है ना। ये कह रहा है कि मतलब हर दिन मैं अपने इज्जत और शराफत को बढ़ाने के लिए कुछ अच्छा कारनामा अंजाम देता रहता हूँ। हाँ, सुबह में अगर अच्छा कारनामा दिया तो शाम में उससे अच्छा दे देता हूँ मैं। तो इसी को शायर कह रहा है कि मेरा दिन मेरे शाम से क्या करता है, मुसाबका करता है ना, इज्जत के सिलसिले में, है ना। कि दिन मतलब दिन के टाइम दिन बोलता है कि नहीं, शायर मतलब कि दिन में जो है ये काम किए जो तुम्हारे उस काम से ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ। तो चलिए अब इसका तर्जुमा एक बार और सुन लीजिए, अच्छे से आप समझ आ जाएगा। मेरा दिन है ना, यौमी मेरा दिन, ठीक है, मेरी शाम से मुकाबला करता है शर्फ और इज्जत के मामले में, शर्फ और इज्जत के को लेकर, शर्फ और इज्जत को लेकर, है ना, शराफत और इज्जत को लेकर मेरा दिन मेरे शाम से क्या करता है,
मुकाबला करता है। और मेरी सुबह है ना, वतसहुदु असहारी, और मेरी सुबह है ना, मेरे शाम पर, ठीक है, मेरे शाम पर क्या करता है, हसद करते हैं मेरे सुबह मेरे शाम पर क्या करते हैं, हसद करते हैं। इसका मतलब भी वही हुआ, ठीक है। ये दिन और ये रात हो गई, और ये सुबह ये शाम, ठीक है, सुबह शाम दिन रात मेरे पे हसद करते हैं, है ना, कि मैं मतलब हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा काम करता रहता हूँ, इज्जत और शराफत वाले अच्छे काम करता रहता हूँ, ठीक है। सर सुबह उसके किसका माना बाद गया? सहरुन असहर नहीं बोलते, सहर हो गई, ठीक है। सहरुन असहार का मतलब सुबह होती है, ओके। वताल वताल اعترافي بالزمان وصرفه فلست أبالي من تغول الغوائل. लंबा होना, है ना, बड़ा होना। एतराफ मतलब किसी चीज का मानना, है ना। और जमाना और सर्फ जमाने का उलट फेर, है ना, जमाना जमाने का उलट फेर। और गाल या गुलू मतलब हलाक करना। और गवाइल मतलब वही हलाक करने वाली चीजें, परेशान या मुसीबत। चलिए इसको देख लेते हैं, 12 नंबर। सर्फ जमान ए नवाइबुहु, यानी है ना, युरीदु ताला इख्तिवाई लिहिदसानी अज़्ज़मान। उबाली ए अक्तरिसु, है ना, बाला युबाली का मतलब परवाह करना। गाला का मतलब अहलका, है ना। और गवाइल अद्दवाही परेशानियाँ, दाहियतुन दवाही जो मुसीबत परेशानी अचानक आती हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब शायर कह रहा है, ला अक्तरिसु मैं परवाह नहीं करता हूँ, बेमन तुहलिकुहु दवाही जिसको, है ना, अचानक से आने वाली मुसीबतें क्या करे, हलाक कर दे, मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ। लिकसरती मा वरद मिन जालिक अलैया, क्योंकि बहुत उस कसरत की वजह से जो इसमें से मेरे पास पहले आ चुका है। यानी मैं इससे पहले भी इतने ज्यादा मतलब मुसीबतों का सामना कर चुका हूँ कि अब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम अगर लायक होती है, आती है, तो मैं उसकी भी परवाह नहीं करता हूँ, मुझे बहुत छोटी लगती है ना। उसी को ताबीर किया है यहाँ पर। चलिए, हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि जमाना, है ना, जमाना और जमाने के उलट फेर ने, है ना, मेरा एतराफ किया है, ठीक है। ताल एतराफी, मेरा बहुत ज़्यादा एतराफ़ किया है ज़माने और ज़माने के उलट फेर ने। तो मैं परवाह नहीं करता, है, मुझे परवाह नहीं, है ना, किसको परेशानियां जो है क्या कर रही, हलाक कर रही हैं, मुझे इसकी फिक्र नहीं होती है, या ये मुझे बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगती है, क्योंकि इस तरह की परेशानियां ऑलरेडी मैं बहुत सारा, है ना, झेल चुका हूँ। तो इसलिए ये सब परेशानियां छोटी लगती हैं मुझे, मुझे इसकी परवाह नहीं होती। चलिए, और क्या है, हाँ हाँ, फलो बान अज़दी मा तअस्सफ़ मनकिबी वलो मा जंदी मा बकतहुल अनामिलु। तो अज़दुन बोलते हैं किसको, बाजू को, ठीक है। तअस्सफ़ है तो अफसोस करना। मनकब बोलते हैं ये जो कंधा होता है, मतलब गर्दन और बाजू के बीच का जो हिस्सा था, मनकब, ठीक है, जिसको कंधा बोलते हैं, ठीक है। और जंदुन बोलते हैं कलाई को, हाथ की जो कलाई होती है, जंदुन। और अनमिलतुन जमा होती है अनामिल, उंगलियों के पोर जो होते हैं, उंगली जो मुड़ती है जहां जहां से, वो पोर, उसको बोलते हैं अनमिलतुन अनामिल। उंगलियों के जो पोर होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। अब शायर कह रहा है
اگر میرے بازو الگ ہو جائیں، فلو بان یبینو، الگ ہونا، جدا ہونا، اگر میرے بازو الگ ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو ما تأسف من کبھی، تو میرا جو میرا جو منڈا ہے یا میرا کیا بولتے ہیں اس کو، کندھا ہے، اس کو افسوس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح میری کلائی اگر مر جائے تو اس پر ما بکت ہو الانامل، تو اس پر جو ہے انگلیوں کے پور وہ آنسو نہیں بہائیں گے یا نہیں روئیں گے، ٹھیک ہے. یعنی عزت و شرافت کے راستے میں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، میری گردن کٹ جائے یا میرا ہاتھ کٹ جائے تو افسوس نہیں ہوگا، ہے نا. تو وہی کرا. اب آگے اگزامپل دے رہا ہے کہ اذا وصف الطائیہ، طائیہ سے مطلب حاتم الطائی، ٹھیک ہے. بالبخل مادر، اذا وصف مادر، فاعل یہاں پر مادر ہے اور طائیہ کیا ہے، مفعول ہے، ٹھیک ہے. اذا وصف اصل میں ہے اذا وصف مادر، اذا وصف مادر الطائیہ، کس سے، بالبخلی، ٹھیک ہے. یہاں پر مادر جو ہے وہ ایک شخص کا نام ہے، ٹھیک ہے. دیکھ لیتے ہیں نمبر 3. الطائی و حاتم طائی ہے جو مشہور ہیں، کس کے لیے جانے جاتے ہیں، سخاوت کے حساب سے وہ مشہور ہیں. اور یہاں پر مادر جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ایک بنو ہلال کا ایک کے قبیلے سے ایک آدمی کا مطلب کا لقب تھا جس کا نام تھا مخارق. مخارق ایک شخص تھے بنو ہلال کے، ان کا لقب تھا مادر. اور یہ نام مادر کیوں پڑا تھا، کیونکہ وہ مشہور تھا بخل اور کمینے پن کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے مشہور تھا. اور اس کا ایک روایت مادر کے بارے میں پڑھے تھے کہ وہ ایک چھوٹا سا تالاب تھا، وہ اپنے گھوڑے کو لے کر گیا پانی پلانے، تو پانی جب پی لیا گھوڑا تو پھر وہ کیا کیا، پورا تالاب کو دھندلا کر دیا ایک دم، اس میں چل ال کے پورا پانی کو، ہے نا، مٹی وٹی پورا مل گیا ایک دم، پورا پانی گدلا ہو گیا، ٹھیک ہے. تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے گھوڑے کے بعد جو ہے کوئی اور دوسرا جانور پانی پیے آ کر کے، تو وہیں سے اس کا لقب مل گیا یہ مادر والا، ایک یہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال جو بھی ہو، تو یہ مشہور تھا بخل اور کمینے کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر اذا وصف الطائي بالبخل مادر، اگر مادر ہے نا جو کہ بہت مشہور بخیل تھا، اگر وہ حاکم طائی کی تعریف بیان کرے بخل سے، یا حاکم طائی کو وہ کہے کہ وہ بخیل تھا، ٹھیک ہے، تو یہ بات ایکسیپٹیبل ہے، نہیں ہے. اسی طرح مجھے اگر زمانے والے کہیں کہ مطلب میں عزت دار نہیں ہوں، یہ ویسی ہی ہو گئی جیسے کہ حاتم طائی کو اگر مادر کہے کہ ہے نا کہ تم بخیل ہو، ہے نا. وہی کہہ رہا ہے شاعر کہ ہاں اذا وصف الطائی بالبخل مادر، ٹھیک ہے. اگر مادر حاتم طائی کو مطلب بخیل کہے، ٹھیک ہے. وہ عیر قسن، قسن یہ قس ابن ساعدہ ہیں جو مطلب زمانہ جاہلیت کے بہت بڑے خطیب، ہے نا، بلیغ، مطلب بہت بڑے پائے کے وہ خطیب ہیں، ٹھیک ہے. تو قس ابن ساعدہ اسی کے بارے میں. اور باقل جو ہے یہاں پہ ایک آدمی کا نام ہے، ٹھیک ہے. نمبر 4 باقل رجل، ہاں باقل کس کو بولتے ہیں، ایک ایسا آدمی اشتہر بالعج حتی انہو اشترى غزالا بأحد عشر درہما، انا فسأل عن ثمنه فمد اصابع كفيه يريد 10 واخرج لسانه ليكملها 11 فضرب به المثل في العج. ہاں ہے نا. والفہاہہ،
फहाहा बोलते हैं अज व अदमुल कुदरा अला तफहीमी मा फी ज़मीर, यानी जो कुछ मतलब ज़मीर माफ़ी ज़मीर है, ज़मीर के अंदर में है जो कुछ है, उस चीज़ को है ना समझने की कुदरत ना रखना, ठीक है? तो चलिए, और मादिर इज़ा वसफ़ अत्ताइय बिल बुख़्ल मादिरुन, अगर अगर मादिर हातिम ताई को बखील कहे, ठीक है? और इसी तरह बाकिल जो है अय्यरा, आर दिलाया, आर दिलाना, ठीक है? बाकिलुन, इसी तरह से बाकिल जो है वो आर दिलाए किसको? उस इब्न साइदा को, क्या कहकर? ना समझदार कहकर, फहाहा, ठीक है? ना समझ कहकर, है ना, आर दिलाए, तो ये तो बेवकूफ़ी ही है ना? तो वही कह रहा है। और इसी तरह आगे क्या कह रहा है? वक़ाल अस्सुहा लिश्शम्सी, तो सुहा जो है ये एक छोटा-सा सितारा, स्टार का नाम है ना? सितारे का नाम। और सुहा ने मतलब शम्स से कहे, है ना? सुहा वो सूरज से क्या कहे? अंति ज़ईलतुन, तुम मांद हो, ठीक है? तुम्हारी रोशनी क्या है? मांद है, बहुत ज़्यादा मध्यम है ना? तो ये बात एक्सेप्ट की जाएगी? नहीं की जा सकती। वक़ाल दुजा, और इसी तरह तारीकी की सुबह से कहे, तुम्हारी रोशनी क्या होने वाली है? मुतग़य्यर, बदल जाने वाली है या ज़ाइल हो जाने वाली है ना? ये बात भी नहीं मानी जा सकती ना। ये ऐसी है ना, ठीक है। और इसी तरह वतावलतिल अर्दु अस्समाअ सफाहतन, और इसी तरह ज़मीन जो है बेवकूफ़ी में आकर आसमान से क्या करे? अब मुआज़ना करे, ठीक है? मुआज़ना करे कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, ठीक है? और इसी तरह वफ़ाख़रतिश शुहब अल हसा वल जनादिल, हसा बोलते हैं मतलब छोटे-छोटे जो कंकड़ होते हैं उसको बोलते हैं हसा, ठीक है? और जनादिल और बड़े-बड़े जो पत्थर होते हैं, है ना? नंबर 9 कहाँ गया देख लीजिए। अश्शहब अल कवाकिब अद-दरारी, जो शहब बोलते हैं ये तो इसका नाम है, सितारे का नाम है। उसे हसा देखें यहाँ पर। सिगारुल हिजारती, छोटे-छोटे पत्थर जो होते हैं उनको बोलते हैं। और जनादिल बोलते हैं किबारुल हिजारती, बड़े-बड़े पत्थर को बोलते हैं, ठीक है? और एक शहब शहब बोलते हैं सितारे को, ठीक है? और क्या कहते हैं? हसा यानी छोटे-छोटे कंकड़, वल जनादिल, और पत्थर जो है वो फ़ख्र करे किस पर? शुहब पर, है ना? शुहब पर फ़ख्र करे कि हाँ, मैं बड़ा हूँ, एक कंकड़, एक पत्थर, शुहब जो कि सितारा है, उस पे फ़ख्र करे कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, ये है, वो तुम्हारी मुझसे फ़ज़ीलत ज़्यादा है। ये बात भी नहीं एक्सेप्ट की जा सकती ना। तो जिस तरह ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, इसी तरह अगर कोई मुझसे ये कहे, है ना, कि मैं जो है क्या हूँ, कि मैं शरीफ नहीं हूँ, है ना, मेरा मकाम मर्तबा बड़ा नहीं है, मेरी शोहरत को वो दबाने की कोशिश करेंगे, है ना? तो ये भी चीज़ वैसी है जैसे ये सब एग्ज़ाम्पल दिया। ये सब जैसे नहीं, मतलब ऐसी ये सब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जा सकती हैं, इसी तरह वो बात भी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है ना? पॉसिबल ही नहीं है, लोग मानेंगे ही नहीं, ठीक है? वही कह रहा है। चलिए इसका एक बार और देख लेते हैं ना। हाँ, ज़मीन अगर बेवकूफ़ी की वजह से आसमान से, है ना, मुआज़ना करे, ठीक है? बेवकूफ़ी में आकर आसमान से मुआज़ना करे, है ना? और क्या कहते हैं उसको? पत्थर और कंकड़ जो है ये फ़ख्र करे किस पे? शहब पे, है ना, सितारे पे, ठीक है? तो अब आगे शायर कह रहा है फ़या मौत ज़ुर, ज़ार यज़ुर से ज़ुर, ज़ियारत करो, है ना, फ़िल अम्र। और ज़मीमतुन, ठीक है? ज़मीमतुन मतलब घटिया। हुँ, इन्नल हयाता ज़मीमतुन,
تو यहाँ पर शायर जो है मौत को है ना फजीलत दे रहा है जिंदगी पर, ठीक है, इस शेर में। या नफ्स जिद्दी, है ना, जद्द या जिद्दू का मतलब होता है कोशिश करना, ठीक है, और हाजिल का मतलब मजाक उड़ाने वाला, बेइज्जत करना, है ना, मजाक उड़ाते हैं तो एक तरह से बेइज्जती होती है। चलिए, ऐ मौत जुर, तू जियारत कर, है ना, यानी तू आ जा, इन्नल हयात ज़मीमतुन, बेशक जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा घटिया है ना। तो यहाँ पर शायर जो है मतलब मौत को फजीलत दे रहा है जिंदगी पे, ठीक है। ऐ मौत आ जा, जिंदगी बहुत ज्यादा है ना घटिया है। वया नफ्स जिद्दी, ए नफ्स कोशिश करो, है ना, तुम कोशिश करो, बेशक तुम्हारा जमाना जो है वो क्या करने वाला है, हाजिलु, मजाक उड़ाने वाला है। यानी तुम इज्जत और शराफत को पाने के लिए जितना हो सके हर पल हर मुमकिन जो है कोशिश करो, है ना, नहीं तो तुम्हारा फिर जमाना क्या करेगा, मजाक उड़ाएगा। तो गैस ये कुछ अशार थे, तो एक बार अब बता दीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो 5 मिनट डाउट क्लियर कर लेते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। सर ये इतना ही है? हाँ इतना ही है।